Namaste, everyone. I'm thrilled to be here today, and I would like to welcome you all in the first ever episode of Shine with Kiran. And the three topics that I have choose for this podcast is very special to me, and I'm very passionate to talk about lifestyle, parenting, and spirituality. Today we have a guest, someone who is very special for me, who has supported me in my breastfeeding journey, and her support been a magic for me. Please help me welcome Dr. Banira Karki in the show. Introducing Dr. Banira, she is the first female oncosurgeon in Nepal with the interest of breast conservation. She got her medical degree from world renowned colleges from India, Germany, and Pakistan. If you have any problem related to breast, she is available in Norvig Hospital, BNB Hospital, and she owns her own clinic, Advanced Breast Clinic, located at Jaulakhel, Lalitpur. Please help me welcome Dr. Banira Karki in the first episode of Shine with Kiran. Welcome to the show, Dr. Banira. Thank you, Kiranji. It's a great honor being with you, and I'm very happy to have you here. Um, I hope this episode goes on very well. Thank you so much. And I'm a great fan of yours, to be very honest. I have been following you in Instagram, and I'm pretty much aware about your all the work that you have been doing. Okay, Dr. Banira, let's dive into the flow of the show today. So, what is one thing that kept on driving you from India, Germany, Pakistan, and again back to the Nepal? I would say it's my determination. I always had this thing on my mind that I would love to do something for the woman, and especially in context to being a general surgeon, I always had that thing that I would love to be a breast surgeon, and having no female breast surgeon in the country, and also female being comfortable, touching your body or being examined by a female surgeon. So that's why I always thought that I should do something different and I should give my best to the woman in need. Okay. As you are not only a breast onco surgeon, but your interest is in breast conservation. So Yeah. I'd like to know a little bit more about breast conservation in breast cancer. So what it really means. See, breast, I would say it's a very important part of the body. And it's very important for a female. It's actually a pride. It's a confidence. It gives you your femininity, right? So living without a breast gives patient a psychological trauma. So True. it's been many centuries. If we go back 2 centuries behind, then there was always a concept of removing breast. So people had to leave. They had to live with one breast, and it's a very difficult thing. So having your breast intact definitely gives you a new life, a new way of thinking, and your confidence back and your femininity as well. So with this thought, we have started to conserve breast in females with breast cancer surgery. So we are focusing more on breast conservation rather than removing the breast. Today, if we talk about the lactating mother in our country, so a lot of the women I have met personally and seen in the television as well, Yeah. they are facing the problem like breast abscess. So is it Yeah. because that we do not have the lactation consultation in the country, or is it the lack of the knowledge that majority of the women are getting? Yes, first thing is lack of awareness as well. Next is also we lack the lactation consultant in our country. There is no trend of keeping a female informed regarding your journey after the delivery of the baby. These are the things you're going to go through, and these are the you might face you might come Yeah. across these kind of problems. And if you come across these problems, how do you find a solution to it? True. There are so many simple things that you could apply, and you don't need a doctor for that. Yeah. But if these informations are given prior to your delivery, then that would be more helpful, I would say. So lactation consultant should be introduced into the hospital, especially into the maternity care. I think that is very, very important. This would help many people from getting into all those kind of problems, especially breastfeeding related issues and abscess, which is very painstaking, I would say. Yeah.
सो धेरैजनालाई चाहिँ जस्तै अब ब्रेस्ट क्यान्सरको फर्स्ट स्टेज हुन्छ नि जुन त्यो पनि थाहा हुँदैन कि जस्तै कति धेरैजनाको एक्सपिरियन्समा चाहिँ अब पेन पनि हुँदैन होइन भनिराख्नु भएको हुन्छ सो ब्रेस्ट क्यान्सरको फर्स्ट स्टेजदेखि नै थाहा पाउनको लागि चाहिँ खास चाहिँ अब जस्तै आई हेभ सिन कि अब घरमै बसेर पनि इक्जामिन गर्न सकिन्छ ब्रेस्टको होइन अनि सो हाउ कुड पिपल वुड बी बिकम मोर अवेर अन लाइक हुन्छ नि फर्स्ट स्टेजमै मलाई चाहिँ ओहो ब्रेस्ट क्यान्सर देखियो अब म अवेर हुनुपर्छ अथवा डक्टर भिजिट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कस्तो टाइम हुन्छ त्यो सो द फर्स्ट थिङ चाहिँ के हुनु पऱ्यो भनेदेखि एभ्री इन्डिभिजुअलमा चाहिँ एउटा अवेरनेस हुनु पऱ्यो ब्रेस्टमा चाहिँ केही प्रब्लम भयो होइन त्यो चाहिँ सानोतिनो गाँठो होस् या दुखेको होस् होइन या केही डिस्चार्जहरू होस् कुनै पनि खालको चाहिँ ब्रेस्ट रिलेटेड प्रब्लम्सहरू भयो भनेदेखि चाहिँ यसले भोलिको दिनमा चाहिँ ठुलो समस्या निम्ताउन पनि सक्छ भनेर चाहिँ त्यो ज्ञान चाहिँ हुन जरुरी छ होइन जबसम्म दुख्दैन त्यतिखेरसम्म या कुनै गाँठो चाहिँ ठुलो हुँदैन तबसम्म म डक्टर कहाँ जान्न भनेर बस्नु चाहिँ हुँदैन होइन इफ देयर इज समथिङ यु सुड भिजिट अ डक्टर अन टाइम आई वुड से बिकज वान कन्सल्टेसन होइन might change your life. Exactly. You know? It's better to be safe than to be sorry. It's better to be safe. होइन सो त्यही भएर ब्रेस्ट रिलेटेड आफूलाई कुनै पनि प्रब्लम छ चाहे त्यो गाँठो एकदमै सानो होस् नदुखोस् होइन तर एकचोटि देखाउनु चाहिँ पर्छ होइन मोस्ट अफ द पिपल आर अवेर अफ देयर ब्रेस्ट लम्प्स बट देन दे डोन्ट भिजिट किनभने यो चाहिँ दुख्दैन होइन तर जुन बेला दुख्छ त्यो साइज पनि बढेको हुन्छ त्यसले अर्कै रूप पनि लिइसकेको हुन्छ होइन एन्ड स्टेज चेन्जेस भेरी क्विकली रिस्क फ्याक्टर पनि हाई हुँदै जान्छ भनौँ न सो डक्टर अहिले चाहिँ हाम्रो पब्लिकमा भनौँ न एकदमै मेजोरिटी अफ पिपललाई कस्तो छ भने अलिकति मलाई ब्रेस्ट दुख्यो अथवा मलाई यसो केही भयो स्पेसली पिरियड भइरहेको बेलामा हुन्छ नि केही भयो भने चाहिँ ला मलाई ब्रेस्ट क्यान्सर भयो कि भन्ने खालको जुन एउटा एकदमै नेगेटिभ अनि त्यो आउनु एउटा किसिमले ठिक पनि हो मान्छे अवेर भएको तर धेरैजनाको त्यो उसमा हेर्दाखेरि प्रब्लम्समा हेर्दाखेरि चाहिँ ला मलाई ब्रेस्ट चाहिँ दुख्यो अथवा चाहिँ मलाई अलिकति केही पेन भयो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर नै हो कि भन्ने खालको एकदमै शङ्का पनि लिनुहुन्छ कि सो वाट डु यु से सो यस्तो खालको जुन यो प्रब्लम छ स्पेसली पिरियड्स रिलेटेड पिरियड्सको अगाडि चाहिँ ब्रेस्ट एकदमै दुख्ने टेन्डर हुने र हेभिनेस हुने प्रब्लम चाहिँ दिस इज इन मेजोरिटी अफ दि गर्ल्स होइन धेरैजनामा छ होइन मेड बी यङ गर्ल्स अर इभन अब अलिकति यो रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपकोहरूको मिडल एजमा पनि छ होइन तर प्यानिक चाहिँ हुनु भएन कि बिकज त्यो घोच्ने पोल्ने दुख्ने हेभिनेस र मोस्टली बोथ साइड्समा चाहिँ छ भनेदेखि मोस्ट लाइकली इट इज ड्यू टु हर्मोनल चेन्जेस होइन तर अब त्यो बाहेक चाहिँ आइसोलेटेड कुनै ठाउँमा छ एउटा साइडमा छ या चाहिँ एउटा साइडमा चाहिँ मात्र गाँठो छ दुखेको छ भने चाहिँ द्याट मे बी समथिङ एल्स होइन तर मोस्टली बोथ साइड छ भनेदेखि चाहिँ इट्स मोस्टली हर्मोन रिलेटेड चेन्जेस त्यसको लागि त्यस्तो धेरै आत्तिनु पर्दैन एङ्सियस हुनु हुँदैन सो मेनी पिपल दे कम टु मी म त राति होल नाइट नै सुतिनँ दिस इज डे टु डेमा आई हियर दिस होइन रातभरि सुतेकै छैन मलाई चाहिँ दुख्यो एकदमै गाह्रो भयो अब मलाई चाहिँ क्यान्सर भयो होइन बट मोस्टली वाट आई हेभ सिन इज क्यान्सरभन्दा नन क्यान्सर पेसेन्ट्स आर मोर एङ्सियस and they have so many questions so what I would say calm down होइन first thing is most likely it is not cancerous होइन because cancers भनेको त्यो 100मा ब्रेस्ट यसरी कम्प्लेन भएर आयो भनेदेखि पनि त्यहाँ only 20 to 30% क्यान्सर होला तर बाँकी 60-70 to 80% सम्म चाहिँ जेनरली इट्स नन क्यान्सरस होइन लम्प्स गाँठोहरू पनि भनेदेखि डोन्ट प्यानिक होइन काम डाउन नेक्स्ट थिङ इज again consult. Yeah, exactly. Dr. Banira Karki is right here right now, so you should not be delaying that. All right. So doctor, Western countries are my हेर्ने हो भने चाहिँ there is increasing rate in the breast cancer, but mortality rate चाहिँ कम पनि छ कि तर when talking to the South Asian countries like the developing country like ours, हाम्रोमा चाहिँ नि mortality rate पनि हाई हो कि जस्तो लागिरहेको छ सो त्यो विषयमा पनि एकदमै अहिले ठुलो प्रश्न पनि उठिरहेछ सो वाट यु से इन दिस इफ वी कम्पेयर होइन एउटा वेस्टर्न कन्ट्री र हाम्रो जस्तो कन्ट्रीहरू होइन इफ वी कम्पेयर पहिलादेखिको हामीले डेटाहरू हेर्ने कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि वेस्टर्न कन्ट्रिजमा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर वाज भेरी कमन होइन वाज भेरी कमन सो वाट दे डिड वाज उनीहरूले चाहिँ एउटा स्क्रिनिङ प्रोटोकल भनेर एड गर्यो होइन इन देयर सो एभ्री फिमेल अबभ 40 years शुड बी स्क्रिन्ड so they have government scheme where they get a call it's your time now you have to go and get your mammography done you have to get checked which is so good
Exactly. whether you have a problem, you don't have a problem, but you have to do it. It is mandatory. त्यो गर्नै पर्छ भन्ने भयो. त्यो भएपछि के भयो, ए ल मैले गर्नुपर्छ. सो उनीहरूले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि म्यामोग्राफीबाट हामीले एकदमै सानो भर्खर सुरु भएको इनिसियल एकदमै अर्ली स्टेजको क्यान्सरहरू पिक गर्यो. सो त्यसले गर्दाखेरि के भयो, दे गट टाइमली ट्रिटमेन्ट. एकदम टाइमली ट्रिटमेन्ट भएपछि चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको चाहिँ आउटकम राम्रो छ. एकदमै अर्ली ब्रेस्ट क्यान्सर्सहरूमा चाहिँ इफ यु आर ट्रिटेड अर्ली देन यो प्रोग्नोसिस इज रियली गुड. सो त्यही भएर त अर्ली डायग्नोसिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्नेको कारणै त्यही हो. सो त्यो हुनाले उनीहरूकोमा चाहिँ मोर्टालिटी चाहिँ कम भयो. मृत्युदर चाहिँ घट्दै गयो. अब हाम्रोमा के भयो, हाम्रोमा चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ स्क्रिनिङ. अब हामीहरू मात्र हामीले मात्र अब अवेरनेस अलिकति एउटा पपुलेसनलाई दिउँला, तर इट मे रिच टु सम बट इट मे नट रिच टु अल. त्यसमध्येबाट पनि जो अवेर भयो ऊ आएर चेकअप गराइरहेको छ. दे आर मेनी पिपल हु आर रुटिनली डुइङ गेटिङ चेकअप्स नाउ इट इज, विच आई एम भेरी ह्याप्पी. एन्ड स्पेसली आई हेभ सिन, स्पेसली जसको चाहिँ बच्चाहरू बाहिर छ, दे हेभ आस्क्ड देयर पेरेन्ट्स हियर टु गो एन्ड चेक वन्स. That's really nice. Which really matters a lot. Exactly. At least breast or cervical cancer screening गर भनेर बच्चाहरूले पुश गरेर we came भन्छ कि हामीले हाम्रो यहाँ कन्ट्रीले गर्न सक्छ. एटलिस्ट बाहिरबाट they got educated, they got awareness and then they are doing this. So त्यसले गर्दाखेरि many women now they come to me, बच्चाहरूले गर्दा चाहिँ I came for this भनेर, which is so good. And because this helps screening, this helps early detection. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले पनि त यही कुरा कन्टिन्यू भयो. तर यो पनि हाम्रो गभर्मेन्टको लेभलबाट नै म्यान्डेटरी आयो भनेदेखि हामीले पनि त मोर्टालिटी रेट त कम गर्न सक्छौँ नि. सो त्यति भन्दै गर्दा ब्रेस्ट क्यान्सर आफैमा पनि एउटा एकदमै महँगो रोग हो होइन. सो त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट साइडबाट अथवा भनौँ कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरहरूबाट चाहिँ कस्तो खालको सपोर्टहरू छ बिरामीहरूको लागि, किनभने एट द एन्ड अफ द डे इट अलवेज म्याटर अबाउट द फाइनेन्सियल सपोर्ट होइन. सो रिगार्डिङ दिस एटलिस्ट देयर इज अलिक चाहिँ गभर्मेन्टबाट चाहिँ देयर इज अ स्किम हामीले चाहिँ विपन्न वर्ग भनेर चाहिँ यो एउटा स्टार्ट भएको छ. इट्स बिन अ लङ टाइम. सर्टन हस्पिटल्सहरूमा चाहिँ यो सुविधा दिएको छ. सो त्यसमा चाहिँ क्यान्सर पेसेन्ट भनेर चाहिँ क्यान्सर डायग्नोज भइसकेपछि चाहिँ वडाबाट चाहिँ सिफारिस गरेपछि चाहिँ हस्पिटललाई चाहिँ एउटा लेटर आउँछ एन्ड देन अल्सो वान टु द पेसेन्ट. सो त्यसको थ्रु चाहिँ 1 लाखको चाहिँ सुविधा चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ लिन सक्छ. प्लस यो विभिन्न प्रदेशमा चाहिँ अलिकति फरक पनि छ. कहीँ चाहिँ 2 लाख 2.5 लाख जस्तो पनि, कुनै अलिकति दुर्गम क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति धेरै सुविधा पनि दिएको छ. सो यो चाहिँ एटलिस्ट पेसेन्टको स्टार्ट द ट्रिटमेन्ट. तर यो 1 लाखले खासै भन्यो भनेदेखि क्यान्सर ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ पुग्दैन. तर यसमा चाहिँ गभर्मेन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न मन लाग्छ भनेदेखि यो चाहिँ जुन वर्ग छुट्याएको छ यो चाहिँ ट्रुली विपन्न वर्गलाई चाहिँ दिनु पर्यो. इट्स नट द्याट एभ्री वान जुन हुनेले पनि नहुने पनि अवेल गरेर हुन्छ. तर हुने मान्छेले चाहिँ, सक्ने मान्छेले चाहिँ एटलिस्ट यो हुन्छ नि आफैले पनि अलिकति खर्च गर्यो भनेदेखि विपन्न वर्गलाई चाहिँ बरु अलिकति राम्रो सपोर्ट मिल्थ्यो कि सो यो पार्टमा चाहिँ एउटा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. अर्को चाहिँ इफ पोसिबल क्राइटेरिया हेरेर चाहिँ अनि जस्तै कहिले कुनै बिरामीमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले एउटा सर्टन टाइपको चाहिँ इन्जेक्सन्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ ब्रेस्ट क्यान्सर पनि विभिन्न टाइपको हुन्छ. त्यसमा अब एउटा इन्जेक्सनै भनौँ न 30-35,000 को पर्छ अनि त्यो इन्जेक्सन सी हेज टु टेक फर 17 साइकल्स द कस्ट इज सो हाई सो त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति क्याटेगोराइज गरेर त्यसमा अलिकति बरु बढाउने हो कि सबैलाई होइन त्यो चाहिँ सर्टन पेसेन्टलाई अकर्डिङ टु क्राइटेरिया मिट गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ बढाउनु पर्यो एउटा. अर्को चाहिँ हो अब एभ्री मन्थ चाहिँ 5,000 चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो पनि दिइरहेछ सुविधा लाइक यो क्यान्सर पेसेन्टहरूलाई. अब त्यसमा पनि त्यहाँ फ्यु पेसेन्ट्स जसलाई नचाहिन पनि सक्छ, कतिलाई चाहिँ आफ्टर द्याट आई थिङ्क फर्दर मेडिकेसन्सहरू चाहिँ चाहिँदैन. सो त्यो पेसेन्टमा चाहिँ ओमिट गर्न पनि सकिन्छ. सो एउटा क्राइटेरिया चाहिँ छुटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यसको लागि. नेक्स्ट वाट आई वुड लाइक टु एड इज अर्को चाहिँ जस्तै हाम्रो गभर्मेन्टबाट नै जस्तै एउटा फ्लाइट फेयर भनेर पनि त एउटा छ नि त क्यान्सर पेसेन्ट भनेर फ्लाइट फेयर टुवर्ड्स इन्डिया भनेर चाहिँ जान्छ त्यो चाहिँ क्यान्सर डायग्नोज भएर लेखेपछि चाहिँ फ्रीमा भनेर छ क्यान्सरलाई र क्यान्सरसँग जाने एउटा भिजिटरलाई चाहिँ आई थिङ्क सर्टन पर्सेन्ट 50% अफ समथिङ देयर इज अ क्राइटेरिया. सो वाट आर वी डुइङ? आर वी प्रमोटिङ कि हाम्रो चाहिँ यहाँको बिरामी चाहिँ सबै इन्डिया जाओस् त? वाइ आर वी प्रमोटिङ? जो जान सक्ने पेसेन्टहरू छ उसलाई यु क्यान नट स्टप. You cannot stop no matter what you do. It's their choice. Yeah, it's their choice. When you have things available here, inside the country, then use that money inside the country. Exactly. True. त्यो चाहिँ यसरी युज गर्नु पर्यो. So I think I would like to give that message that
चाहिने ठाउँमा चाहिँ युज गरौँ, नचाहिने ठाउँमा जुन पहिलादेखि भइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ. आई टोटली अग्री विथ यु डक्टर बनिरा, बिकज ह्याभिङ सेड दिस, किनभने हामीसँग पनि अहिले एकदमै ठुलो इन्टरनेसनल हस्पिटलहरू छ होइन. सो एन्ड मी एज बिङ अ मदर एन्ड अ वुमेन आइ एम भेरी प्राउड टु हेभ दिस काइन्ड अफ टेक्नोलोजिज द्याट आर अलरेडी इनसाइड इन द कन्ट्री. अनि किनभने हाम्रो कन्ट्रीमै त्यो छ भने हाम्रो जुन फेयर कस्ट पनि बच्यो, त्यो कस्टले त हामीले चाहिँ यहीँ उपचार पायौँ नि त होइन. सो ओके, सो धेरैजना पेसेन्टहरू स्पेसली ब्रेस्ट क्यान्सरको पेसेन्टहरूलाई अथवा क्यान्सर सर्भाइभ गर्नुभएको पेसेन्टहरूलाई भेट भयो भने चाहिँ उहाँहरूकोबाट म एउटा कुरा मात्रै सुन्छु कि क्यान्सर त भयो तर इमोसनल हिलिङ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ, मेरो थट प्रोसेस ठुलो कुरा रहेछ, म रोग लाग्यो तर रोगसँग लड्न सक्ने मसँग क्षमता कति रहेछ भनेपछि चाहिँ मलाई क्यान्सर लागेपछि थाहा भयो अनि थट नै ठुलो कुरा रहेछ मलाई भन्नुहुन्छ. सो वाट यु रियली से अन दिस, बिकज इमोसनल हिलिङ होइन इट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So is there any support system or any clubs or any group that have been formed here in our country? As a cancer patient, the patient only knows what she has to go through, what she underwent, and what will be her life after that. Kati relations bन्छ, kati relations break हुन्छ यतिले गर्दाखेरि पनि हैन. And this is the time you come to know who all are your आफ्नो एउटा नजिकको र आफूलाई चाहिने मान्छे चाहिँ को रहेछ भने चाहिँ यतिखेर चाहिँ थाहा हुन्छ. And this is the time you need so much of emotional support. So many patients कतिको छोराहरूले ट्रिटमेन्टै गरिदिँदैन, कतिको हस्बेन्डले हेर्दैन, but there are so many patients कसैको चाहिँ family are very supportive, very very supportive. I see their children, their husband, daddy, mommy, and they're so supportive. तर all a person needs at the end of the day is एउटा त आफ्नो willpower हो, that is what makes her very strong. And next thing भनेको चाहिँ एउटा family support. This is very very important. अब त्यो बाहेक पनि कहिले कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, कति कुराहरू चाहिँ there's something आफ्नो फ्यामिलीले पनि कहिले कहिले नबुझेको हो कि यो कुरा मैले भन्दाखेरि नबुझ्ने हो कि भन्ने चाहिँ हुन्छ कि त्यो, because they haven't gone through that. So sometimes it's always better to talk to a people who has undergone through the same situation. So त्यसको लागि चाहिँ it's better to talk to all those cancer survivors. होइन त्यो चाहिँ कस्तो पनि जस्तो लाग्यो, जस्तै बच्चाको आमा छ भनेदेखि बच्चा भएको सर्कलमै गइन्छ नि त. सो उहाँहरूले बुझ्नु भएको हुन्छ नि त बच्चाको ट्यान्ट्रम्स के हो, मेलडाउन्स के हो, अथवा मेरो बच्चा चाहिँ यतिमा महिनामा हिँडेन, यति बच्चामा खाएन, यति महिनामा खाएन भन्ने हुन्छ नि. सो लाइक वाइज अल्सो विथ द क्यान्सर पेसेन्ट द्याट टु बी इन सर्टेन काइन्ड अफ ग्रुप इज आई थिङ्क एकदमै धेरै मोटिभेटिङ पनि हो. अनि त्यही एउटै सर्कलमा नै हामीलाई पनि यस्तो भएको थियो अनि तपाईँलाई केही हुँदैन, मनोबल अलिकति डह्रो बनाउनु भन्ने खालको एउटा मोटिभेसन पनि पाउँछ नि त उनीहरूले. सो आफ्नो सर्कलको त्यो सराउन्डिङमा कुरा गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ. र दे आर सर्टन सोसल ग्रुप्सहरू पनि छ नेपालमा पनि अभाइलेबल छ, विच आर डुइङ अ ट्रेमेन्डस जब आई वुड से. सो दे हेभ इन्कर्पोरेटेड अल दोज पिपल हु आर इन्ट्रेस्टेड, स्पेसली यो क्यान्सर सर्भाइभर्सहरू, एन्ड दे आर वर्किङ अन मोटिभेटिङ अनि अवेरनेसहरू प्रोग्राम्स एट डिफ्रेन्ट लेभल्स वाट्सोएभर, एकदम सानो बेसिक लेभलबाट दे आर ट्राइङ देयर बेस्ट. सो दे आर सोसल ग्रुप्स. सो आई वुड सजेस्ट यस्तो खालको प्रब्लम छ होइन, साइकोलोजिकल ट्रमाहरू छ क्यान्सर पछि भनेदेखि चाहिँ इट्स बेटर टु जोइन दिज ग्रुप्स. सो त्यो ग्रुपहरूसँग जोइन गर्दाखेरि चाहिँ यु कम अक्रस डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पिपल, यु टक टु देम, and then I think this will increase your willpower. So I have gone through like a little bit of books also. अनि जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै is it like breast cancer चाहिँ family history, genetic, breast density, अथवा चाहिँ भनौँ न मेरो लाइफस्टाइल हुन्छ नि भन्ने कुराहरूमा एकदमै यो के भने विवाद पनि जस्तो पनि छ क्या एउटा. खास एक्ज्याक्टली डक्टर क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर स्पेसली को रिजन खास यही नै हो त कि देयर आर समथिङ एल्स? सो एक्चुली ब्रेस्ट क्यान्सर किन हुन्छ भनेर देयर इज नो एक्ज्याक्ट रिजन होइन, यही रिजनले यही कारणले गर्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म खासै त्यस्तो कुनै एउटा डेफिनेट चाहिँ छैन होइन. बट देन यस देयर आर रिस्क फ्याक्टर्स when there is cancer in your family, especially breast cancer छ, ovarian cancer छ, अरू मल्टिपल क्यान्सर्सहरू हुनसक्छ होइन भनेदेखि त्यही कुरा त्यही जिन्सहरू चाहिँ बच्चामा पनि इनहेरिट गरेको छ भनेदेखि चाहिँ फर्दर जेनेरेसन्समा गएर पनि ब्रेस्ट क्यान्सर हुने चान्सेसहरू चाहिँ कम्पेरिटिभली अरूमा भन्दा चाहिँ हाई चाहिँ हुन्छ होइन, इफ यु आर इनहेरिटेड.
त्यो चाहिँ हुनसक्छ अब त्यो बाहेक आजकल भनेको चाहिँ मल्टिपल यो लाइफस्टाइल चेन्जेस होइन डायट्री फ्याक्टर्सहरू होइन फुड भयो अनि यो अलिकति सेडेन्ट्री लाइफस्टाइलहरू भयो ल्याक अफ एक्सर्साइजहरू भयो मेनी थिङ्स होइन ओबेसिटी स्मोकिङ अहिलेको एकदम यङ्स्टर्सहरूमा विथ स्मोकिङ एन्ड ड्रिङ्किङ जुन चाहिँ अहिले एकदमै होइन सोसियली चाहिँ अब यो इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा चाहिँ छ नट ओकेजनल अब एकदमै धेरै नै छ सो यो सबै कुरा अनि एकदम अर्ली एजबाट युज अफ बर्थ कन्ट्रोल पिल्सहरू होइन इन यङ गर्ल्स सो यो सबै कुराहरूले चाहिँ इट्स इन्क्रिजिङ ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्कहरू होइन सो डक्टर ह्याभिङ सेड दिस जस्तै मानौँ कि एकछिनको लागि कसैको मम्मीलाई भयो दिदीलाई पनि भयो तर म मेरो घरबाट चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर सधैँको लागि चाहिँ म बिदा गर्छु भनेर मानौँ कि मैले एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल अप्नाएँ मैले चाहिँ एकदमै भनौँ न एक्सर्साइजहरू पनि गरेँ म एकदमै वेल चेकअपहरू मेरो चाहिँ भनौँ न इयरली चेकअपहरू गइरहेको छु सो त्यस्तो मान्छेलाई पनि भएको केसहरू छ डक्टर सी इफ यु आर ह्याभ टु ह्याभ अ ब्रेस्ट क्यान्सर यु विल ह्याभ होइन यु क्यान नट अभोइड होइन इफ यु हेभ इनहेरिटेड द जिन्स अनि त्यो आफूलाई हुनु लेखेको छ भने त्यो हुन्छ नै होइन यो भनेको चाहिँ हामीले यो रिस्क फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति अभोइड गर्ने चाहिँ हो एटलिस्ट हुन्छ नि ढिलो चाँडो हुनसक्छ होइन हुने जुन चान्सेस छ त्यो चाहिँ हुन्छ नै होइन इफ यु हेभ द्याट त्यो जेनेटिक म्युटेसन्सहरू आफ्नो छ भनेदेखि चाहिँ एउटा सर्टन पर्सनमा चाहिँ हुन्छ होइन तर बट एटलिस्ट यु कुड डिक्रिज योर रिस्क होइन यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरूबाट चाहिँ रिस्क डिक्रिज गर्ने एउटा अर्को चाहिँ अर्ली डिटेक्सन एज आई सेड इभन इफ यु ह्याभिङ अ क्यान्सर देन अर्ली डिटेक्सन म्याटर्स अ लट होइन इट्स अ की टु द सक्सेस आई वुड से है सो द्याट्स वाइ रेगुलर स्क्रिनिङ चाहिँ गर्नुपर्छ सो इन अ फ्यामिली वेयर यु हेभ हिस्ट्री अफ ब्रेस्ट क्यान्सर छ भनेदेखि चाहिँ त्यो फ्यामिलीको छोरीहरूले बच्चाहरूले चाहिँ बाई द एज अफ 25 to 30 years यु सुड स्टार्ट यु नो डुइङ अ सेल्फ एक्जामिनेसन एन्ड क्लिनिकल एक्जामिनेसन डक्टरद्वारा त्यो बाहेक अब अरू अब जेनरल पपुलेसनलाई चाहिँ खासै रिस्क फ्याक्टर्सहरू चाहिँ छैन यो भनेदेखि दे क्यान स्टार्ट द स्क्रिनिङ बाई द एज अफ 40 years होइन सो 40 yearsबाट सो यो डिफ्रेन्स चाहिँ आउँछ Okay, so when you said the screening, is it a mammogram or no, it's a different breast examination? No, screening, no, self-breast examination. I advise every female after the age of 20 to 25, whether you have breast cancer or no breast cancer in your family, you should do. You should be breast aware. Right? Yeah. The screening भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिगेसन्सहरू आउँछ एउटा क्लिनिकल एक्जामिनेसन आउँछ एन्ड देन इन्भेस्टिगेसन्स होइन क्लिनिकल भनेपछि डक्टरद्वारा एकचोटि चेक गर्ने र स्क्रिनिङमा चाहिँ म्यामोग्राफी र अल्ट्रासाउन्ड विच इज द बेसिक थिङ वी डु लेस देन 40 छ भनेदेखि चाहिँ वी डोन्ट डु म्यामोग्राफी स्पेसली अल्ट्रासाउन्ड मात्रै गर्छौँ र हाई रिस्क केसेसमा कहिले कहिले चाहिँ त्यो सँगसँगै एमआरआई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तर 40+ छ भनेदेखि चाहिँ एउटा अल्ट्रासाउन्ड र म्यामोग्राफी चाहिँ गरेर चाहिँ हेर्छौँ सो द्याट वी डोन्ट मिस आउट एनिथिङ ओके सो डक्टर जस्तै अघि हजुरले भन्नुभयो नि घरमै बसेर पनि ब्रेस्ट एक्जामिन गर्न सकिन्छ एज फार एज आई नो इट्स बिट्विन द पिरियड भएको 7 दिनदेखि 10 दिनसम्म सो would you like to explain about how can we जस्तै घरै बसेर पनि हामीले के गरी एक्जामिन गर्न सक्छौँ सो breast self exam we should make it a routine actually you know breast self examinations it's a once a month we should get it done just after your periods किनभने periods भन्दा अगाडि धेरैजनालाई चाहिँ ब्रेस्ट दुख्ने अलिकति हेभी हुने कुनै सानो लम्पहरू छन् भने त्यसको साइजहरू अलिकति ठुलो हुने सो इट विल बी लिटल मिसलिडिङ त्यो हुनाले चाहिँ आफ्टर यो पिरियड्स वेन यो हर्मोन लेभल्स आर लो त्यो बेला थिङ्स गेट ब्याक टु द नर्मल होइन नर्मल फर्म सो द्याट्स वाइ द्याट इज द बेस्ट टाइम भनेर भनेको हो सो what you do is either you can do it while you're taking a shower होइन या lying position मा पनि गर्न मिल्छ or stand in front of the mirror so with the right hand होइन right handले चाहिँ आफ्नो left side of the breast लाई चाहिँ examine गर्ने सबैतिर whole all around and left handले चाहिँ right side of the breast and र त्यो सँगसँगै चाहिँ जुन काखी होइन काखीको वरिपरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ काखीमा चाहिँ केही गिर्खाहरू नोड्सहरू केही छ कि होइन पाल्पेबल छ र अर्को चाहिँ घाँटी वरिपरि पनि केही फिल हुन्छ कि सो दिस विल मेक इट अ कम्प्लिट एक्जामिनेसन र मन्थली गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट you'll come to know if there is you know any केही फर्दर चेन्जेसहरू चाहिँ पहिला भन्दा भएको छ भने चाहिँ आफूलाई चाहिँ आइडिया हुन्छ होइन सो इफ यु डु इट रुटिनली देन विल कम टु नो द्याट ओके यो कुरा चाहिँ पहिला थिएन है सो दिस इज समथिङ न्यू टु मी होइन सो दिस इज वाट इज अल अबाउट बिङ ब्रेस्ट अवेर एक्ज्याक्टली आई थिङ्क मैले पनि अब त्यो क्यालेन्डरमा यस्तो टिक लाएर सो आई थिङ्क वी लर्न लट अबाउट इट सो मुभिङ अन टु जस्तै डक्टर अब मैले अघि पनि कुरा गरेँ हामीले लाइफस्टाइलको नि कुरा गऱ्यौँ ओबेसिटीको नि कुरा गऱ्यौँ होइन सो यति गर्दै गर्दा अहिले मोस्ट अफ द फिमेल्स एकदमै टिनेज गर्ल्स भनौँ न ब्रेस्टको पनि एकदमै धेरै प्रब्लम्सहरू आइरहेछ उहाँहरूको के
होइन अब सो बेसिकली कस्तो खालको समस्याहरू लिएर चाहिँ हजुरकोमा पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ? सो डिफ्रेन्ट एज ग्रुप्सहरूबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट होइन हजुर। प्रब्लम्सहरू चाहिँ हुन्छ. सो यङ्गर एज ग्रुप आई वुड से स्पेसली यो 14-15 to 25-30हरूसम्म चाहिँ मोस्टली चाहिँ पिरियड्सभन्दा अगाडि पेन हुने र ब्रेस्टमा लम्प होइन गाँठो होइन. सो द्याट इज मोस्टली चाहिँ यो चाहिँ अब हर्मोन रिलेटेड चेन्जेसहरूले गर्दाखेरि अहिलेको अलिकति अघि भने जस्तै यो फुड लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल विभिन्न कुराले जुन इफेक्ट गर्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेस्ट डेभलप हुने टाइममा चाहिँ अब अलिकति हर्मोनको गडबडी भयो भने पनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ ग्ल्यान्ड्सहरू अलिकति साइजहरू बढ्ने. सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले फाइब्रोएडिनोमा भन्छौँ कमन टाइपको प्रब्लम हो यो चाहिँ. इट्स भेरी कमन बिट्विन द एज अफ 15 to 25 years अफ एज. सो यो एजको नानीहरू चाहिँ यस्तो खालको प्रब्लम लिएर चाहिँ जेनरली दे कम टु मी है. एन्ड देन देयर इज अनदर ग्रुप होइन स्पेसली अब 30sदेखि अब होइन क्याटेगोराइज गर्दाखेरि त्यो एजमा चाहिँ धेरै जस्तो अब यो ब्रेस्ट फिडिङ फिमेल्सहरू हुनुहुन्छ ल्याक्टेसन रिलेटेड प्रब्लम्सहरू लिएर चाहिँ आउनुहुन्छ होइन. त्यसमा चाहिँ अब राम्रोसँग ब्रेस्ट फिडिङ अब नगराउँदाखेरि चाहिँ जुन एप्सेसहरू हुन्छ होइन टिपहरू जमेर बस्यो. कतिको चाहिँ सडन्ली ब्रेस्ट फिडिङ होल्ड गरेको या चाहिँ आफ्नो त्यो टाइममा नगर्दाखेरि पछि गएर आफ्टर 2 to 3 years पनि क्रोनिक एप्सेसहरू होइन फेरि. सो द्याट इज अ बिग प्रब्लम जुन हामीले इडियोप्याथिक ग्रानुलोमेटस मास्टाइटिस भन्छ. इट्स अ भेरी डिफिकल्ट कन्डिसन एन्ड इट टेक्स अ लङ टाइम टु ट्रिट होइन. सो त्यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू पनि लिएर आउनुहुन्छ. कतिलाई चाहिँ त्यतिखेर इमिडिएटली हुन्छ कतिलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ देखिन थाल्छ. सो जेनरली 30sमा चाहिँ आई गेट दिज टाइप अफ पेसेन्ट्स मोस्टली होइन. अनि त्यो पछि अर्को एउटा प्लस अनि 35 to 45-50को बिचमा चाहिँ सिस्टहरू पानीको फोकाहरू भएर पेन हुन्छ होइन. सो दिस इज अल्सो त्यस्तो अलार्मिङ चाहिँ होइन कहिले कहिले इन्फेक्सन. बट देन अलिकति अब यो 40s पछिकोहरूमा चाहिँ तर अहिलेको उसमा चाहिँ हेर्दाखेरि इभन 30sमा पनि आई कम अक्रस पेसेन्ट्स विथ क्यान्सर होइन. त्यसमा चाहिँ ब्रेस्ट लम्प गाँठोहरू भयो अनि होइन लिम्फ नोड्सका यो काखीहरूमा पनि गिर्खाहरू भयो. त्यसमा अब स्किनहरू पनि इन्भल्भ भयो. निपल चाहिँ भित्र तानियो होइन. सो विभिन्न यो यस्तो खालको चाहिँ प्रब्लम्सहरूले चाहिँ दे कम टु मी. ए ओके. सो डक्टर जुन अघि हामीले ब्रेस्ट एप्सेसको नि कुरा गऱ्यौँ नि अगाडि पनि कुरा गरेको थियौँ. जस्तै ब्रेस्ट एप्सेस भइसकेको महिलालाई भोलिको दिनमा गएर ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ भन्ने कतिको पोसिबिलिटी छ कि छैन? नो एज सच ब्रेस्ट एप्सेसले भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ पछि गएर यसले गरेर चाहिँ क्यान्सर निम्त्याउँछ या क्यान्सर हुन्छ भनेर चाहिँ एज सच त्यस्तो केही पनि छैन होइन. तर वी स्ट्रङली एडभाइज ब्रेस्ट फिडिङ होइन. ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ हामीले एडभाइस गर्छौँ बिकज ब्रेस्ट फिडिङ इज एक्चुली इट्स अ प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर स्पेसली इन कन्टेक्स्ट टु ब्रेस्ट क्यान्सर एन्ड सर्भाइकल क्यान्सर एज वेल होइन. सो त्यो हुनाले ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ हामीले एकदमै प्रमोट गर्छौँ. यु सुड ब्रेस्ट फिड योर चाइल्ड भनेर चाहिँ. आई थिङ्क 6 months इज suggested by the WHO as well for 6 months exclusive breastfeeding गर्नुपर्छ and if possible for 2 years. So doctor अब जस्तै ब्रेस्ट क्यान्सरहरूको नि हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, ब्रेस्ट एप्सेसको नि कुरा गऱ्यौँ अनि अब जस्तै सिस्टरहरूको नि कुरा गऱ्यौँ. सो यति धेरै ब्रेस्टको प्रब्लम्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ जस्तै what could be a suggestion or the solutions? So first thing I would say, as I said, and I've already said so many times, breast aware is very, very, very important. You know, we should all be breast aware. One. Next thing is if you have any problem, you should not panic. Exactly. You know, you should visit instead. Exactly. You should visit, get one consultation, get reassured, you know, and get timely examination. That is very important. And next thing is अहिलेको चाहिँ एकदमै stressful I would say. You know, we have so much of responsibilities. So with that, so much of एकदमै stressful life. So त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने? At least you should get into, you know, I would say meditations and yoga and exercises. You have to take out time for yourself. Good sleep, good food, healthy food. And lifestyle changes. I think that would help a lot. Exactly. If possible, please quit smoking and stop drinking. Yeah, exactly. Only what I say is like, if you have time for TikTok, if you have time for Facebook and Instagram, then definitely you have time for your exercise and yoga as well. True. So I think we learned a lot of things about this, and now we will be moving on to the very rapid fire round, which is one of my very favorite. Okay, now we are now moving on to the very exciting session of the show, that is rapid fire round. So doctor, are you ready for the rapid fire round? Okay. So we will know Dr. Banira more personally as well. Okay, let's start with the first question. Let me tell you a few of the rules of the rapid fire round. You just have to answer it in a word or a sentence. Okay. So what do you do as soon as you wake up in the morning? I drink a glass of water. Wow. Warm water. Okay.
So, Dr. Banira, we all know you as a breast surgeon, Yeah. but who are you when you are not in the scrubs? What brings you joy? Being with my family, seeing my kid smile, and playing with him, and being with my family. That's what makes me more happy. Wow. So, as a mother, what one piece of advice that you like to give to all the mother who are juggling between work, home, and family? We should, as a female, we should learn to, manage between personal and professional life. That is very, very important. Both has equal place in life. Both are equally important to us. So if we learn to manage these two things, then I think you'll be a very successful woman. So I always say, work while you work and play while you play. Exactly. So when I'm at work, I don't think of my family. Not at all. Exactly. But when I'm with my family, I don't want to think about my work. But sometimes I have to because, there are Exactly. certain conditions. But then when I'm with my family, I give my all to my family. Exactly. That is all about being 100% wherever you are, Yeah, right? true. So we are still in the rapid fire round. And so, doctor, I have a beautiful picture here. So, what do you say about this beautiful memory? I would say this is my life wrapped up around me. That's it. This is such a beautiful picture, and I'm really loving this picture. This was 9 years back, I think. Yeah. मेरो बच्चाको चाहिँ पास्नीको बेलाको हो. It was a very beautiful moment and one of the happiest thing that ever happened to me. And also the greatest अहिलेसम्मको चाहिँ मेरो लाइफको चाहिँ सबभन्दा wonderful birthday gift that God has ever given me, because he was born on the same day as I was born. Wow, that's so nice. You guys share the same Yes, birthday, we right? both share the same date. Oh, wow. So you guys got the cake also. Yeah, together. Together, right? Together. Wow, that's such a beautiful Yeah. one. So yeah, all right. So doctor, what is one habit that Dr. Banira Karki has been following which keeps her going fit, healthy, and gorgeous? So, well, in the morning I do little exercise, not much, just simple stretching and few workouts. Okay, and next thing is, yes, water intake. Water, I make sure I carry my bottle everywhere. In my work, while I'm driving, or whenever I go home, I just drink water. I drink a lot of water because it keeps me hydrated. Yeah, And exactly. I feel. And yeah, third thing is regarding food. Yeah, I take 2 proper meals. Oh wow. But I don't try to take snacks and stuffs in between. I totally avoid that. 2 meals, Okay. but I take proper. Okay. That's how we can see very fit and a gorgeous doctor in front of me. Yeah. Okay, so last but not the least, I'd like to know a mentor who changed your life and how. So I think in my life, many people have played roles in different phases of my life. Not just one. I think I cannot give credit to just one person. But this is a rapid fire round, so you have to say that one person name. Then I would say my father, Okay. who had always been very supportive and encouraging since since the time I was small. Okay. Very supportive in each and every way, and especially whatever I wanted to be, he never stopped me. He never stopped me from dreaming big. That's really nice to know. I hope all the fathers out there listening to you might be in a journey somewhere that they need to support each and every women, daughters in the house. Yeah, true. सो अहिले चाहिँ धेरै डिटेल्सहरू पढ्दै जाँदा ब्रेस्ट क्यान्सर आफैमा ठुलो रोग हो भन्ने कुनै वर्ष अगाडि हामीलाई लाग्थ्यो, तर अहिले चाहिँ त्यसको उपचार चाहिँ हाम्रो भनौँ न कन्ट्रीभित्रै पनि एकदमै राम्रो उपचार भइरहेछ. सो जति पनि यङ गर्ल्सहरू हुनुहुन्छ, मदर्सहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदमै आफ्नो गर्ल्सहरूको लागि ब्रेस्ट हेल्थको लागि कन्सर्न भइरहनु भएको छ, फिमेल्सहरू चाहिँ, सो त्यस्तो पपुलेसन्सहरूको लागि चाहिँ हजुरले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? So actually, young girls matter nabhayera चाहिँ to all the female population, हैन, of the entire country, world, I would say, हैन, सबैलाई चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि we should be breast aware.
नेक्स्ट थिङ इज यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सिम्पल वेमा चाहिँ लिनु हुँदैन होइन केही प्रब्लम भयो भनेदेखि चाहिँ अलवेज कन्सल्ट भनेर म रिपिटेडली भन्छु होइन बिकज सो यो प्रब्लम मे बी स्मल अ बिग होइन तर आत्तिनु चाहिँ पर्दैन यु डोन्ट निड टु वरी होइन बिकज यु हेभ अल द फेसिलिटिज एभाइलेबल हियर अहिले चाहिँ होइन वी हेभ स्पेसालिटी स्पेसलाइज डक्टर्स छ स्पेसलाइज सेन्टर्सहरू छ एन्ड वी हेभ अल द इक्विपमेन्ट्स एन्ड अल द नेसेसरी मेडिकेसन्स र अहिले ब्रेस्ट क्यान्सरको कन्टेक्समा इफ वी टक नट जस्ट नेपाल बट अराउन्ड द वर्ल्ड इफ वी टक देन अर्ली ब्रेस्ट क्यान्सर्सहरू चाहिँ दे आर ट्रिटेबल दे आर क्योरेबल होइन सो इफ यु कम अर्ली एन्ड इफ यु आर डायग्नोज अर्ली होइन देन वी क्यान गिभ यु अ गुड लाइफ होइन देन वी क्यान Exactly. कम्प्लिटली ट्रिट यु so I would request everyone, every individual, to at least do a monthly breast self examination and be aware so that र आफ्नो जुन आउने फर्दर जेनेरेसन्सहरूलाई पनि यही नै सिकाउनु पनि पर्छ र अर्को चाहिँ इभन आई वुड एडभाइज स्कुलको लेभलहरूमा पनि यस्तो प्रोग्राम्सहरू चाहिँ इन्कर्पोरेट चाहिँ गर्नुपर्छ Awareness सो programs यो are. अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू चाहिँ गरेर चाहिँ एटलिस्ट केटी मान्छेहरूलाई छोरी बच्चाहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा सानो एजुकेसन चाहिँ दिनु जरुरी छ बिकज द्याट इज फ्रम वेयर दे स्टार्ट होइन सो त्यो फेजबाट नै उनीहरूले स्टार्ट गर्यो भनेदेखि दे विल कन्टिन्यू द सेम थ्रु आउट देयर लाइफ सो दिस small change can make a big difference actually. Exactly. So I would at the end I would say self breast examination is very important, every female should do, and if there is any problem then we are always there for you. I am here to support Dr. Banira Karki along with the team of all the breast onco surgeons. So let's come up together. So we have a small gift from our side, and the gift is sponsored by Maya Publication, Okay. a publication which is located at Putali Sadak. So if you want any books related to novel or any reading books, then you can always go to Maya Publication. So yeah, it is. Thank you Kiran ji. So thank you Thank you so much for your precious time.